Hello everyone, myself Noel was a 2017 batch passed out candidate from the Department of Computer Science and Engineering, Sri Vidyadiraj Polytechnic. I am really grateful for providing me an opportunity to speak about my college. After 10th, we have a great confusion on which stream our education should be moved on. So even I had the confusion on which stream to move on with, but in interest with the computers, I chose Diploma in Computer Science and Engineering as my further educational career. So it was a 3 years of period, that is from the year 2014 to 2017, where I pursued my diploma in computer science. I had a great opportunity and a great stage to exhibit my talent as well as to learn a lot of new things. Especially, I am grateful to my lecturers for providing me such a great opportunity to come out and exhibit my talent. During the period of 3 years, I learned a lot of things and I am grateful to my lecturers for providing such an environment. Many technical classes were conducted, career development classes, and the personality development classes, which made me to discover myself and to bring up my talent in the right way. After my diploma, I choose my professional career as well as educational career. Being a digital media rights and protection manager in the Copyrights Integrity International, I also pursued BCA from the Bangalore University. Later, I had to move on with the education department where I was a teaching assistant in HKBK Engineering College, Bangalore. Now, currently, I am a media manager in the Squadways, basically a NGO. During this professional year, one thing that reminds me is the opportunity which was being provided by my college. I am really thankful to the college for providing me the opportunities where I could discover myself. Today, me being in various positions in the various organizations, I feel grateful for the college for providing me such kind of opportunities where today I am able to move on with any kind of situations. I really feel proud to be a student from SVP because the opportunity provided there was a lot for me. As you know, I have been through various organizations in the various positions, but one thing that helped me was surely the opportunities from the SVP. I am really thankful to my lecturers, my HOD, and my principal for providing me an opportunity for being a part of college and also for molding up my career. Today, I am really happy to share my views about the college as well as my career. So, thank you. Hello everyone. I hope all you are doing well and keeping safe. Myself Sudarshan Bhatt. I have completed my diploma in Electronics and Communication Engineering in 2016 at Sri Vidyadhiraja Polytechnic Kumta, which is popularly known as SVP Kumta. After that, I took a graduate in Electronics and Communication Engineering in NMA MIT NIT. I am currently working in Mangalore Chemicals and Fertilizer Limited as an assistant manager in process control and instrumentation department. As an alumni of SVP Kumta, my overall experience in SVP has been really impactful, and a journey as a student for a 3 year has been wonderful and memorable. I feel like SVP have provided a favorable environment, being in academics, sports, and also in extracurricular activities. And I want to take a moment to thank all lecturers who have taught me, supported me, and inspired me to do my level best. So overall, I can say with the exceptional infrastructure and faculties who are always ready to help us to grow, the SVP has given us a wonderful and grateful foundation and support to my career. So I am thankful to Sri Vidyadhiraja Polytechnic Kumta for giving me these wonderful opportunities. Thank you one and all.
Everyone, I am Ramesh GV, an old student of SVP, passed out during the year 2001, and I got third rank to the state in Diploma Mechanical Engineering Science. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. KPCL ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೈ ಕೋಲ್. ನನಗೆ ರತನ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರು ಕಿರಣ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ MBA ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನಾನು KPCL ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗಲೇ KPCL ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ 1.5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ MBA ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೇ ನಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಓನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ಸಹ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಏನು ಓದಬೇಕು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ, ಅವತ್ತೇ ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಂತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಗಳು 2, 3, 4 ಬುಕ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 2-3 ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. 2-3 ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ. 1 ಟೈಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಟೈಮ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಂದರೆ, ಅವತ್ತೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ 1-2 ಅವರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬುಕ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು 2-3 ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ್ದು. ಈಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದೋದಿಲ್ಲಾಗುತ್ತು. ಈ ಮೊದಲೇ ಓದಿರ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ. ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಈ ಪೌಂಡ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಮಷಿನ್ ಶಾಪು, ಫೋರ್ಜಿಂಗು, ಈಗ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡು, ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಲಿಬೋದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಬರೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಕಮ್ ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಷ್ಟೇ ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥರ. ಸುಮ್ಮನೇನೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಆಟ ಆಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಕುಂತು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಡನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಾಗಲಿ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಿರ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಫಿಗರ್ಸು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು 4-5 ಸರಿ ಬರೆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೀವು 4-5-8-10 ಸರಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿತಿನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ದಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರು 5-6 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬರೆದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡೈಲಿ ಓದಾಗ ಬಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲ್ವೆ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಕಲೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮನುಷ್ಯನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ 2D 3D ಇದೆ, ಆನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋ ಇದೆ, CNC ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದಾವೆ, ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿವು. ಈಗಂತೂ PG ಸೇಫ್ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಾವೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿವು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದವರೇ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. KPCL ತಗೊಳ್ಳಿ, KPCL ಆಗಾಗ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ KPCL ಆದ್ಮೇಲೆ KPTCL ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, KPTCL. ಆಮೇಲೆ ಈ NTPCL ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರೋರು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ BML ಇದೆ, BHEL ಇದೆ, ಸೀಮನ್ಸ್, ಈ ತರ ಇದಾವೆ. ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ, ಈಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರಿ ಇಯರ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಗೇಲ್, ONGC ಇದೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, DRDO ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. NTPC ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, PWD, CPWD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಬಂದು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೇ ನೀವು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಾರ್ಕಿ ಇದೆ, ITI, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ITI ಮಾಡಿದವ್ರು ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, AMI ಪರ್ಸೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಈಗ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸುಮಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೋ ಜಾಬ್ ಒಳಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ AMI ಅಂತೂ ನೀವು ಜಾಬ್ ಓದ್ತಾ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಓದ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓದೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಿರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೈನು. ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-50 ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ SVPಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಾಪ್ಗಳು, ಪೌಂಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಫೋರ್ಜಿಂಗು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಮಷಿನ್ ಶಾಪ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಇವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಬೋದು. ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಕಲೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಲಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಶೇಟ್. ನಾನು SVP ಕಾಲೇಜ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ITI ಕಾಲೇಜ್ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. SVPಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 2010 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, RTO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಖಾಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೆಂಗುಲಿಕರ್ ಸರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 2013 ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಬಿಡದಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜಾಜ್, ಟೊಯೋಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್
ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು SVPಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ SVP ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ರತನ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi everyone, it's me Sana. I have completed my diploma in Electronics and Communication Engineering at Sri Vidyajaya Polytechnic in the year 2016. Sri Vidyajaya Polytechnic, it's a very good college. As you all know, it's one of the toppest polytechnic in Karnataka. It has a very good teaching staffs and well experienced staffs. Staffs are very supportive and interactive with students. Labs are also very good with good equipments and instruments. Students are guided in each and every experiments by the lectures. Library also very good with sufficient books for the students. Students can spend their free hours in libraries by reading some magazines or newspapers, etc. By adding for that, library is also provided with some pages so that students can take some aptitude tests or collect some information about projects or any seminars, etc. It's very useful, and overall it's very good in academic as well as sports too. I feel very grateful that I have studied in this college. And also I thank for every lectures for guiding me and also supporting me. You can also join this college and have a good career in life. Thank you. Hi, I'm Ganapati Bhatt, currently working as Design Verification Engineer in Sankhya Labs Private Limited, Bangalore. I did my Electronics and Communication Diploma from Sri Vidyadharaja Polytechnic, Kumta in the year 2013 to 2016. When someone asks which college is good for diploma, I surely prefer Sri Vidyadharaja Polytechnic, Kumta. It's not because I did my diploma there, it's because the level of teaching in Sri Vidyadharaja Polytechnic, Kumta is really great. Because of the teaching skills, many of my friends got really good colleges for their engineering. Even I got my admission in RV College of Engineering, Bangalore. Not only in academics, even in co-curricular activities, Sri Vidyadharaja Polytechnic, Kumta supports you really well. Many of my friends represented our college in state and national levels in music, sports, etc. We have limited resources in terms of laboratory or library books are concerned, but because of the managing skills of our teachers and library employees, you won't really feel it's a limited resource. Every student will get hands-on experience in laboratory equipments. So surely I'll prefer Sri Vidyadharaja Polytechnic for your diploma degree. Thanks.